नमस्कार बंधुगण, आशा करुँ आपण निश्चय समस्ते भल थे। आज आम गणितर पेडागोजी पर आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन होची केउटी गणित शिक्षण मुख्य विधि। ऑप्शन नंबर ए रे आगमन विधि, बी रे निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी रे विश्लेषण विधि ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त विधि। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त विधि। 2 नंबर क्वेश्चन होची केउटी गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे क्रीड़ा, ऑप्शन नंबर बी रे अनुवाद, ऑप्शन नंबर सी रे विश्लेषण ना ऑप्शन नंबर डी रे आरोह। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी अनुवाद। 3 नंबर क्वेश्चन होची केउ पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे अवरोह, ऑप्शन नंबर सी रे विश्लेषण ना ऑप्शन नंबर डी रे संश्लेषण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आरोह। 4 नंबर क्वेश्चन होची कौनसी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कौन। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे अवरोह, ऑप्शन नंबर सी रे क्रीड़ा ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी क्रीड़ा। 5 नंबर क्वेश्चन होची अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिया पई केउ पद्धति व्यवहार कराए। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी रे संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी रे अवरोह। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आरोह। 6 नंबर क्वेश्चन होची केउ गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करे। ऑप्शन नंबर ए रे विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी रे क्रीड़ा, ऑप्शन नंबर सी रे आरोह, ऑप्शन नंबर डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी आरोह। 7 नंबर क्वेश्चन होची केउ पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है। ऑप्शन नंबर ए रे विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी रे संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी रे क्रीड़ा ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण। 8 नंबर क्वेश्चन होची केउ गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज आउ श्रृंखलित। ऑप्शन नंबर ए रे विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी रे आरोह, ऑप्शन नंबर सी रे संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी रे क्रीड़ा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण। 9 नंबर क्वेश्चन होची एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभक्त करी सेमानक मध्य संपर्क स्थापन करिबा केउ पद्धतिर अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे अवरोह, ऑप्शन नंबर सी रे संश्लेषण ना ऑप्शन नंबर डी रे विश्लेषण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण। 10 नंबर क्वेश्चन होची उच्च प्राथमिक श्रेणी रे ज्यामितिक प्रमाण गुड़िक केउ पद्धति शिक्षा दि जाए। ऑप्शन नंबर ए रे आरोह, ऑप्शन नंबर बी रे अवरोह, ऑप्शन नंबर सी रे विश्लेषण ना ऑप्शन नंबर डी रे संश्लेषण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आरोह। 11 नंबर क्वेश्चन होची केउटी आरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे आविष्कार मनोवृत्तिर विकास, ऑप्शन नंबर बी रे संदेह दूरीभूत हेबा, ऑप्शन नंबर सी रे मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करिबा ना ऑप्शन डी रे शिक्षण दीर्घस्थायी हेबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करिबा। 12 नंबर क्वेश्चन होची केउटी अवरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य अटे। ऑप्शन नंबर ए रे स्मृति शक्तिर विकास साधन हेबो, ऑप्शन नंबर बी रे समस्या समाधानर संकीर्त और सहज, ऑप्शन नंबर सी रे समस्या समाधानर गति और दक्षता त्वरान्वित हुए ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 13 नंबर क्वेश्चन होची केउटी अवरोह पद्धतिर त्रुटि अटे। ऑप्शन नंबर ए रे बोधशक्तिर विकास हुए नहीं, ऑप्शन नंबर बी रे मनरे संदेह रही जाए, ऑप्शन नंबर सी रे शिक्षादि निष्क्रिय हुए ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 14 नंबर क्वेश्चन होची केउटी संश्लेषण पद्धतिर एक वैशिष्ट्य। ऑप्शन नंबर ए रे संक्षिप्त और सहज, ऑप्शन नंबर बी रे स्मृति शक्ति को त्वरान्वित करे, ऑप्शन नंबर सी रे समाधान पई कम समय आवश्यक हुए ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 15 नंबर क्वेश्चन होची केउटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य। ऑप्शन नंबर ए रे पाठप्रति भय दूर हुए, ऑप्शन नंबर बी रे आनंददायी, ऑप्शन नंबर सी रे सहभागी शिक्षण हुए ना ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त। यार उत्तर मध्य हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 16 नंबर क्वेश्चन होची केउटी क्रीड़ा पद्धतिर एक त्रुटि अटे। ऑप्शन नंबर ए रे पाठ योजना प्रस्तुति कष्टकर हुए, ऑप्शन नंबर बी रे समय सापेक्ष, ऑप्शन नंबर सी रे जटिल प्रश्नर समाधान हो पारे नाही ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। 17 नंबर क्वेश्चन होची भिन्न भिन्न क्षेत्र में परीक्षण करी
ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ କ୍ରୀଡ଼ା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆରୋହ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜେଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପ୍ରନ୍ଥା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ପଦ୍ଧତି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଉଛେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଦ୍ଧତି ବି କହୁଛେ, ଆଉ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାହାରକୁ ଆମେ ପନ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ? ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ମାନେ ଆମର ନିୟମ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ମାନେ ଉଦାହରଣ। ତାମାନେ ଆମେ ନିୟମରୁ ଉଦାହରଣକୁ ବା ସୂତ୍ରରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଯାଉଛେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବରୋହ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆରୋହ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ରୀଡ଼ା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବରୋହ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଆରୋହ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆରୋହ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବରୋହ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ବାଇ ଡି ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ଡି ବାଇ ସି ଡି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ମୋରିସନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବ୍ଲୁମ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ହର୍ବର୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହର୍ବର୍ଟ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଅବରୋହ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଆରୋହ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆରୋହ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଆରୋହ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉପରୋକ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆରୋହ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଅବରୋହ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 3/4 ହାରରେ 2 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ I ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ PTR ବାଇ 100 ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବରୋହ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ,
ଅପସନ୍ ବି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କ୍ରୀଡ଼ା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ଆଡ଼କୁ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଆରୋହ ବିଧି, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅବରୋହ ବିଧି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନିୟମ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଯଥାଯଥ ପନ୍ଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି।